Состоялась хорошая встреча президента Российской Федерации Д.А.Медведева с генеральным секретарем Совета Европы господином Т.Ягландом. Главный вывод по итогам этой беседы — обоюдное стремление и дальше укреплять взаимодействие, повышать активность российского участия в деятельности Совета Европы. We've held a very positive meeting between Russian President Д.А.Медведев and the Secretary General of the Council of Europe, Mr. Т.Ягланд. The main conclusion that can be drawn on the outcome of the meeting is that there is continuous desire to continue enforcing and raising the level of cooperation between Russia and the Council of Europe and enhance engagement of the Russian Federation in the activities of the Council of Europe. Россия поддерживает те инициативы, которые господин Т.Ягланд выдвинул относительно реформы Совета Европы, с тем, чтобы сделать его еще более эффективной организацией, которая реально способствует созданию общеевропейского, гуманитарного и правового пространства без каких-либо разделительных линий. Russian President supported the initiative by Mr. Т.Ягланд that he tabled during the meeting regarding the reform of the Council of Europe aimed at raising efficiency of the organization and contributing to the creation of pan-European common space, humanitarian space and legal space without any dividing lines. В этом же направлении идет и процесс реформы Европейского суда по правам человека. Россия заинтересована в том, чтобы эта реформа способствовала обеспечению безусловного применения на практике принципа субсидиарности, соблюдения судом своей юрисдикции, недопущения политизации этого важного общеевропейского механизма. The reform of the European Court on Human Rights should be targeted at the same direction. Russia is interested in seeing full implementation of the principle of subsidiarity, full compliance with the principle of jurisdiction of the court, and avoidance of making the decisions of the court political. This very important European instrument. И, безусловно, мы обсудили и будем продолжать работать на этом направлении весьма интенсивно. Необходимость недопущения попыток вновь допускать проявление экстремизма в Европе, проявление неонацизма, дискриминировать национальные меньшинства, в том числе в том, что касается возможности свободно пользоваться родным языком. We also discussed and will continue working along those lines the need to not allow any manifestations of extremism, neo-Nazism in Europe, discrimination against minorities, including limiting rights of minorities to use their mother tongue. В завершение хочу сказать, что достижению всех этих вот упомянутых сегодня в беседе целей будет способствовать сохранение Совета Европы на путях решения проблем, возникающих в сфере так называемой триады его главной ответственности, а именно права человека, верховенство закона и укрепление демократии, параллельно с развитием сотрудничества в социальной, культурной, образовательной, спортивной и иных сферах, развивая контакты между молодыми людьми стран Совета Европы, обеспечивая сплоченные выступления против новых вызовов и угроз. Мы убеждены, что успешная реформа позволит эти задачи решить в полной мере. And in order to reach positive conclusions on all the matters that were tabled during the recent meeting, the Council of Europe will need to be further guided by its three main pillars of work and main principles: respect of human rights, rule of law, strengthening of democracy. It should be paralleled by its efforts in social, cultural, educational, sports sector, in cooperation and establishing contacts between the young population of member states, and through the reform, which I hope will be successful. Ladies and gentlemen, I can only echo what Foreign Minister Lavrov just said, that the meeting with President Medvedev was very constructive. Once again, I met him. This is the fifth time I meet him as Secretary General of Council of Europe. Russian Federation is a very constructive, solid, good member of the Council of Europe. We have followed the political development in Russia with great interest and seen that political life here has been revitalized. And we have, of course, also noted with appreciation the
initiative for political reforms that President Medvedev has launched, and I said to him that we stand ready to offer our expertise, our non-politicized expertise in this reform process. This is a normal process that we have with all our member states, that when they make changes in constitutions and important laws, we are interacting with our member states, with our expertise in Strasbourg and the commissions that we have there. So we are looking forward to continued constructive cooperation with the Russian Federation. It is important for Russia, I believe, and it is indeed very important for Europe as a whole. Ну что ж, большое спасибо. Могу лишь повторить сказанное моим коллегой, российским министром иностранных дел С.В.Лавровым, относительно того, что встреча, которая у нас состоялась с российским президентом, прошла в духе конструктивном. Это моя пятая с ним встреча в моем качестве генерального секретаря Совета Европы. Могу сказать, что Россия была и остается неизменным и надежным партнером нашим в Совете Европы. Мы с интересом следили за недавними политическими событиями в России. Могу сказать, что в политической жизни в вашей стране сейчас наблюдается всплеск активности. Мы высоко оценили предложенные российским президентом политические реформы, и мы готовы предложить весь свой опыт и содействие в проведении этих политических реформ. Могу сказать, что для нас в Страсбурге это нормальная практика, когда государства-члены Совета Европы принимают решение внести поправки в Конституцию или не принять какое-то важное законодательство. Мы всегда предлагаем им свою помощь и содействие. Мы надеемся, что на продолжение конструктивного полезного сотрудничества с важнейшим членом Совета Европы России. Спасибо. Можно вопрос от норвежского телевидения? Господин Т.Ягланд только что был в Будапеште. 16 марта. Можно я задать свой вопрос? Только вы покороче, потому что я опаздываю. 16 марта славили Waffen-СС в Риге. Именно те факторы разобщают диалог в Европе сейчас. On the 16th of March, Mr. Т.Ягланд went to Budapest, and it's exactly on that date that they celebrated Waffen-SS in Riga. Isn't that exactly what brings the division, the divide in Europe? Мы дали этому событию, прискорбному событию, принципиальную оценку. Мы сделали заявление Министерства иностранных дел, дополнительно пригласили посла Латвии и сделали демарш в МИДе Латвийской Республики, подчеркнув неприемлемость в современной Европе глорификации, героизации нацистов, неонацистов, прославления эсэсовцев и потакания этим попыткам на официальном политическом уровне. We issued a public statement by the Russian Foreign Ministry giving a very clear assessment of the situation. We also invited Latvian ambassador to the Russian Foreign Ministry, and we made an action in the Ministry of Foreign Affairs in Latvia. It is unacceptable any attempts to glorify Nazism, neo-Nazism, activities of SS, and official public support to such actions is also unacceptable. И меня очень огорчает то, что Генеральная Ассамблея ежегодно принимает по нашему проекту резолюцию, посвященную недопустимости подобных явлений, но при этом эту резолюцию не поддерживают страны Евросоюза, подавляющее большинство стран Евросоюза. Я считаю, что это постыдное явление, постыдная позиция наших европейских партнеров. Мы вместе воевали, есть решения Нюрнбергского трибунала, они не подлежат сроку давности, и их нужно свято соблюдать, тем более, что эти решения закреплены и в уставе ООН, который ратифицирован всеми европейскими государствами. And I'm very saddened by the fact that every year the UN General Assembly passes a resolution where it condemns such manifestations and talks about their unacceptability. Unfortunately, the majority of European Union member states never endorsed those resolutions. It's a shameful position because we were allies during World War II, and it is unacceptable to try and undermine and rewrite decisions and rulings by Nuremberg trial, which remained relevant. So we are saddened by that. Your assessment, sir. Well, I have time and again warned against any kind of rewriting of history or distortion of history. It's a very dangerous business, and I agree with Foreign Minister Lavrov that it goes against the Nuremberg verdicts.
Я согласен, многократно говорила о том, что многочисленные попытки переписать или фальсифицировать историю неприемлемы. Это тоже относится и к результатам Нюрнбергского процесса. Okay, thank you very much.